87-летний Длявер Ибишев всю жизнь был опорой для своей семьи, а сегодня стал источником мудрости для молодых. Его жизнь — напоминание о том, как важно не сдаваться в трудные времена. Он родился в селе Демирджи под Алуштой. Об отце, которого Длявер Ага почти не знал, он помнит лишь из рассказов родных. Babam 20 yaşına doldurgan son 39 senesi çağda armiyaga Aluşta yanına Birgavoy Abavun degen boyun kişeske çağda 39 babam. Son babam anda gitti. Men doğganım da koymedi o. Men 39 senesi doğdum. Cenk başlagan son nemseli hımga netmeye başlaganda. Babamların hepsinin çeşitini atpavet etti can koyga 51. Armiyaga защищать etmeye kavimli. Маленькому Длаверу с матерью все же удалось увидеть отца, но эта встреча стала последней. Elve emzem alıp vardı bizi can koyga. Babamla koğuştuk o andaydı. Faşistler da zubov вооружен idi. Ola kavimli yavaş yavaş şehirden zahvat etip aldılar nemsi. Bizi halka ne yapabilmediler. Bizi halkların dedi, kavimde yaşayanları da bir damoy dedi ofislerler. Yolga çıkan, başlagan yürümeye. El buzlu koy, şun Peyvalni называется. O koyga varıp anda yıkılıp kalıyor babam. Yıkılıp kalıyor, yok olmay. Son bu kavim tata hatana kavimde yakın otuğa uyuyordu. Koyuyla babam yatkan. Ağıyla evliye alıp gidiyorlar babamı. Babam anda keçini. Keçingen son anda o koyçu komeyle var. Mezarlıkta babam. Onu alam tarif etti. İkiye vardım o köyge babamı kıdırayım mezarlığı deyip tapalmadım. Не просто было выжить в годы войны и Длявер Бею с матерью. Самолетler Aluşta tarafı uçup gidiyorlar. Anam beni koluna alıp kimin podvalları var saklanma anda kaçar edik. Govni rayon verdi kırlar dağ partizanlar var idi. Biz evlerimizde keyiyormun так, у вас партизаны нету, не прячутся у вас партизаны деп, кыдырет, казанларча партизан кыдырет. Ач olan немцлер яхшы бахмаз экенлер. Еще одно тяжелое испытание ожидало Длявера Ибишева с матерью в мае 1944 года, когда весь крымско-татарский народ выселили из Крыма. 4-5 yaşındaydım. 4 sene geçe. Başladı kapılar olmadı saat 4'te sabah. Çıkınız dedi, maşına oturunuz. Sizi deportiert ettiler dedi. Son biz anamla bu dokumentlerini de alıp olmadı anam. Uzbekistan'da varıp biz düştük Angren'e. Kanal geçiyor Balaban. O kanalın altında baraklarda bizi yerleştirdi. Anda yaşayacaksınız dedi anamla. Ne aş var, ne su var. Трудности и испытания, с которыми столкнулись в те дни крымско-татарские семьи, вынуждали их на отчаянные поступки. Anamlar dedi, ne yaşayacağımız bilmeyiz dedi. Son apakaylar, Tatar apakaylar toplaşıp Gülbar degen yer var eden savkoz, kalkoz yerleri. Çukundur saçar edi, tatlı çukundur. Toplaşıp anda çukundur var edi gece. Çuvallarla çukundur getirdi. Onu pişirip onu aşağı yedik. Bir kere rahmetli anam kaçıp olmagan. Militsiya gelip tutkan anam. Bugün sudit ve varoyti sviklu deyip başlaganla ona ne etmeye. Son anamız altın sırgaları var edi. Rahmetli babam evlengendi fazla vergen eken. O altın sırgalarını verip o mıyıklı milisa kurtardık anamızı. Но через год tяжелая болезнь разлучила Длявера Ибишева с матерью. Başladı halkların ölmeye atmaları. Rahmetli anam da 46 senesi hastalanıp öyle gitti. Ben bu özüm kaldım. 7-летним мальчиком Длявер Ибишев попал в детский дом на Мангана, где прожил 12 лет. Став круглым сиротой, он не сломался, стал стремиться к знаниям. В 1955 году поступил в сельскохозяйственный техникум, получил специальность гидростроителя. Но стать студентом Ташкентского института ирригации и мелиорации ему не удалось. Birinci predmetlerin zavat ettim, Ruski literatура, bu predmetlerin fizika vakti geldi. Bu преподаватель dedi, ты плохо отвечал по физике, dedi, я ставлю тебе двойку. Если хочешь, чтобы хорошую отметку, давай денежки плати, dedi, тихонько. Я dedim, воспитанник детского дома, откуда у меня деньги, dedi. Ничего, найди, dedi. Все равно aldı, двойка koydum ha.
Длявер ага вернулся в Ангрен, нашел родных, устроился в строительное управление мастером. В 1963 году ему пришла повестка в армию, благодаря которой он впервые после ссылки приехал в Крым. Бізді пассажирский поезд отыртты и шут алып кетелі Крымға. Ақияға алып келді, сейчас вас направим по воинским частям, деген. Вы подчинение Черноморского флота, деді. И меня выбрали Евпатория, даже часть 39-820, воинский часть. Начальник штаба чарли мен, ты очень способный, деген. Давай ты будешь помощник командира роты, деген, солдатом будешь руководить. Партанитке балабан, бассейн курили для высший офицерский состав санатория Иванда. И под моим руководством этот бассейн я достроил полностью, он сейчас существует. В 1967 году он женился. Вместе с женой Эсмой они стали родителями 7 детей. В 1990 году он с сыном вернулся в Крым, начал строительство дома. Затем на родину вернулась вся семья. Они обосновались в микрорайоне Акмечеть на окраине Ахмесжита. Ну, duydum, что biz o toprağımıza geldik, kendi kınalayacağımız o güne. Ну, yavaş yavaş yerleşiyoruz deyip потом. Öyle umut ettim, kuanam, что o toprağımda yaşayayım. У Длявера Ибишева большая семья. На родине в Крыму у него появилось 16 внуков. Они часто навещают его, а он с нетерпением ждет этих теплых встреч.